जय गुरु। चालू थवानुं छे। चाहे इन लोगों जो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में लड़ने को तैयार खड़े हैं तो मार भी दे तो भी वो मारता नहीं है और न ही ऐसे कर्म से बनता है। जब योगी अपने शरीर से एक रूप अहम चेतना को अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति में तथा परमात्मा के साथ अपनी एक आत्मा की एकता में विलीन कर देता है तो वह अपने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि के क्रियाकलापों को अपने द्वारा नहीं तो मारने फर्स्ट रेकॉर्डिंग नहीं थी। तारीख 27/5/2018 अध्याय 18 श्लोक 70। जय गुरु। वह मनुष्य जो अहम भाव की ग्रस्तता से परे है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, वह चाहे इन लोगों जो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में लड़ने को तैयार खड़े हैं को मार भी दे तो भी वह मारता नहीं है और न ही ऐसे कर्म से बनता है। जब योगी अपने शरीर से एक रूप अहम चेतना को अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति में तथा परमात्मा के साथ अपनी एक आत्मा की एकता में विलीन कर देता है तो वह अपने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि के क्रियाकलापों को अपने द्वारा नहीं अपितु परमात्मा द्वारा निर्देशित देखता है। इस अवस्था द्वारा समझाया गया है। अध्याय 18 में विश्वरूप दर्शन में श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन से आग्रह किया था कि अपने दुष्ट प्रतिद्वंदियों को मारने में वह हताशा एवं भय का अनुभव न करे, अपितु उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए युद्ध करे जिसे वह पवित्र और शुद्ध समझता है। हे अर्जुन, तुम मेरे कार्य कारण के कर्म सिद्धांत के एकमात्र साधन हो, जिसके द्वारा मनुष्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। उस नियम की क्रियाशीलता द्वारा इसके प्रवर्तक के रूप में मैंने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हाथों उनका वध होने से बहुत पहले ही वध कर दिया है। इससे श्री कृष्ण का अभिप्राय यह बताना था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के शत्रुओं की मृत्यु कर्म की गति के अनुसार निश्चित हो चुकी है और अर्जुन इस दिव्य विधान की पूर्ति का एकमात्र माध्यम होगा। इससे श्री कृष्ण का अभिप्राय यह बताना था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के शत्रुओं की मृत्यु कर्म की गति के अनुसार निश्चित हो चुकी है और अर्जुन इस दिव्य विधान की पूर्ति का एकमात्र माध्यम होगा। अपने स्वार्थपूर्ण लक्ष्य अथवा प्रतिशोध एवं हिंसा की एक छिपी कुटिल इच्छा के कारण एक अहंकारी यह दिखावा कर सकता है अथवा स्वयं को भ्रमित भी कर सकता है कि वह ईश्वर के आदेश अनुसार कार्य कर रहा है और इस प्रकार प्रतिशोधात्मक कार्यों के लिए स्वयं को प्रेरित कर सकता है। ईश्वर का नहीं अपितु अपने निजी अहम का माध्यम होने के कारण वह अपने बुरे कर्मों के भयंकर परिणामों के लिए उत्तरदायी होता है। बाइबल में लिखा है कि कुछ बच्चों ने मिलकर पैगंबर एलिशा का उपहास उड़ाया। एलिशा ने भगवान के नाम पर उन्हें अभिशाप दिया और जंगल से 2 मादा भालू बाहर निकले और उनमें से 42 बच्चों को चीर फाड़ दिया। ईश्वर के दूत के नाते एलिशा उनके माध्यम के रूप में कार्य कर रहे थे। अभिशाप प्रभु के नियमों से कर्मों के अनुसार नियोजित हुआ था, इसलिए एलिशा को बच्चों को हानि पहुंचाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने अपनी दुष्टता के कारण कष्ट उठाया, जो कि उनके पूर्वजन्मों के बुरे विचारों और कर्मों का संचय था। उनका बाल सुलभ प्रतीत होता उपहास पूर्वजन्म की उनकी दुष्टता का समय अनुरूप फल था, जिसने इसके अपरिहार्य परिणाम को उत्पन्न कर दिया था। एलिशा के माध्यम से निकला वह शाप उनके आध्यात्मिक स्पंदन का उच्च वोल्टेज था, जो हानि पहुंचाने के किसी भी स्वार्थपूर्ण अभिप्राय के बिना क्रियाशील था। यदि कोई व्यक्ति बिजली के नंगे तार को छूने की चेतावनी की अनदेखी करके बिजली के झटके से मर जाता है तो उसकी मृत्यु के लिए नंगा तार नहीं अपितु उसकी मूर्खता उत्तरदायी है। एलिशा का उपहास उड़ाने वाले दुष्ट बच्चों के प्रसंग में यही सत्य लागू होता है। यह ईश्वर की पवित्र इच्छा के दुष्टतापूर्ण विरोध की एक कथा है। बुराई अंततः स्वयं अपने विनाश का कारण बनती है। बुराई अंततः स्वयं अपने विनाश का कारण बनती है। श्लोक 18। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये कर्म के त्रिविध प्रेरक है। कर्ता, माध्यम एवं कर्म ये कर्म का त्रिविध आधार है। ज्ञान तथा माध्यम दोनों ही
कर्म निष्पादन के मूलभूत घटक है। ज्ञान, इसके ज्ञाता, ज्ञेय वस्तु और इसे उसका ज्ञान, यही है जो कर्ता को कर्मों के लिए प्रवृत्त करता है। कर्ता का मानसिक एवं शारीरिक माध्यम उस सक्रियता से प्रेरित गतिविधि को सामर्थ्य देता है। भगवान श्री कृष्ण की मिट्टी की प्रतिमा के निर्माण को उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। श्लोक 14 के अनुसार किसी भी कार्य में 5 कारण होते हैं। 1 शरीर, इस प्रसंग में मूर्तिकार। 2 अहम, मूर्तिकार की निर्दिष्ट चेतना। 3 मूर्तिकार का मन, बुद्धि, अनुभूति की शक्तियाँ जैसे दृष्टि तथा स्पर्शेंद्रिय तथा कार्य की शक्तियाँ जैसे मानवीय क्षमताओं का उपयोग। 4 तीसरे कारण के रूप में बताई क्षमताओं से उत्पन्न विविध सूक्ष्म आंतरिक शक्तियाँ जैसे मूर्तिकार के शरीर में जीवन रक्षक प्रक्रियाएं। और 5 अधिष्ठाता देवता या पूर्व जन्म से आई बीज प्रवृत्ति, मूर्तिकार की जन्मजात दक्षता। तथापि मात्र इन 5 कारणों की उपस्थिति भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को उत्पन्न नहीं करेगी जब तक कि इनके अतिरिक्त मूर्तिकार, ज्ञाता, मूर्ति ये वस्तु की कल्पना न करे और उस संकल्पना ज्ञान के माध्यम से मूर्ति को गढ़ने की अपनी इच्छा पर कार्य न करे। इसलिए ये अन्य 3 तत्व, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, पहले बताए 5 कारणों के साथ सभी कर्मों के वास्तविक प्रत्यक्ष स्रोत है। इस 18वें श्लोक में 5 कारणों या सभी कर्मों के आधारों को 3 वर्गों में संक्षिप्त किया गया है। कर्ता, अहम, साधन, शरीर और इसके सभी शारीरिक और मानसिक साधन और शक्तियाँ तथा कर्म। ज्ञान, कर्म और चरित्र के 3 सोपान। श्लोक 19। सांख्य दर्शन में ज्ञान, कर्म तथा कर्ता 3 गुणों के भेद के अनुसार 3 प्रकार के वर्णित किए गए हैं। उनको भी तुम भली प्रकार सुनो। सांख्य दर्शन 3 गुणों, प्रकृति के गुण का विस्तार से वर्णन करता है। सत्व अच्छा, विस्तार से, रजस क्रियाशील और तमस अशुभ, बाधाकारी। इस अध्याय के श्लोक 20 से 39 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे 3 गुण ज्ञान, कर्म एवं कर्ता की प्रकृति को कैसे निर्धारित करते हैं। जय गुरु। જય ગુરુ। આ વખતે આપણી પાસે સાથે વલભીપુરથી લાલજીભાઈ અને જીવરાજભાઈ અને ભાવનગરથી સરલાબેન આવ્યા છે। એ આપણું અહોભાગ્ય છે। હું આપણા સૌ તરફથી એ લોકોનું અભિવાદન કરું છું। અને હવે આપણે આ શરૂ કરીએ તે પહેલાં ગયા વખતે એક બહુ જ સુંદર મેસેજ ગુરુજીનો આવેલો હતો। હા, એ મેસેજ આજે ફરીથી અમે મૂકી દઈશું, પણ એ પહેલાં હું જરા વાંચવા માગું છું એ મેસેજને। આ મેસેજ પલ્લવીબેને મૂકેલો હતો અને ગુરુજીનો જ છે અને એના પર બધાએ આપણે મૂળ સુધી વિચાર કરીએ। આપણા આત્મ સ્વરૂપ, સેલ્ફ એનાલિસિસ, આત્મવિશ્લેષણ, આત્મપૃથક્કરણ, તો એ એક આપણી જાતે આપણી અંદર ડોક્યુ કરવાની સર્વોત્તમ વિધિ છે। એટલે હું આપ સૌને વિનંતી કરું છું કે એ ઉપર આપ પોતપોતાની રીતે મનન કરી લાવજો અને એમાં ગુરુજીની એક પુસ્તક બહુ જ ઉપયોગી થશે, સાયન્સ ઓફ રિલિજન, એ પણ વાંચજો। તમને એના સંપૂર્ણ જવાબ એમાંથી મળશે અને કાયમને માટે તમને પોતાને લાભ થશે નથી। ગુરુજીનો હા, તમે જ વાંચો। Millions of people never analyze themselves. Mentally, they are mechanical product of the factory of their environment, preoccupied with breakfast, lunch and dinner, working and sleeping and going here and there to be entertained. They don't know what or why they are seeking, nor why they never realize complete happiness and lasting satisfaction. By evading self-analysis, people go on being robots,
conditioned by their environment. True self-analysis is what? So his question was, what is true self-analysis? આત્મપૃથક્કરણ, કે જે હોલી સાયન્સમાં શ્રી યુક્તેશ્વરજીએ હું કોણ છું, હું ક્યાંથી આવ્યો, આપણો મૂળ, આપણે આત્મા અને અનાત્મા એ બેનો વિવેક અત્યારે જ્ઞાન પ્રકરણ ચાલી રહેલું છે. અત્યારે આ શું પ્રકરણ ચાલી રહ્યું છે? જ્ઞાન પ્રકરણ ચાલી રહ્યું છે. અધ્યાયની શરૂઆતમાં ત્યાગના 3 પ્રકાર આવે, તામસિક, રાજસિક, સાત્વિક. અને આપણે ગયો વખતે બહુ જ વિશદ રીતે જોયું કે સાત્વિક ત્યાગ એટલે જ કર્મયોગ. સમસ્ત કર્મોને ઈશ્વરને અર્પણ કરી દેવા, અને જે કંઈ મારા ભાગ્યમાં ફળ મળે તે આનંદપૂર્વક હું સ્વીકાર કરી લઉં. આની અંદર આખો કર્મનો કર્મ તો બધા જ કરે છે, કર્મનો યોગ બનાવવા માટે આ જ 2 જ ફેક્ટર છે ખાલી. મારા સમસ્ત કર્મ મારા નથી કરેલા, હું ખાલી નિમિત્ત છું. ઈશ્વરની શક્તિ મારી થ્રુ કામ કરી લે છે. કોસ્મિક લો ઇઝ વર્કિંગ થ્રુ ઓલ ધીઝ યંત્રસ. ઈશ્વર સૌના હૃદયમાં બેસીને બધાના યંત્રોને માયા વડે ભમાવી રહેલો છે. એટલે વી આર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ થ્રુ each one of his working. Arjuna is also working through it, and opposite party Kauravas are also working because of that Maya. Right? એટલે આમાંનો એક કેરેક્ટર જે છે યુદ્ધના મેદાન પર, એ બધા જ યંત્રો છે. એન્ડ ધ કોસ્મિક લો ઇઝ એક્ટિંગ થ્રુ ધેમ. એન્ડ જેમ લાઈવ વાયરને અડકોને કરંટ લાગી જાય, હમણાં ગુરુજીએ કહ્યું તેમ, જેણે પૂર્વજન્મના પાપ કરેલા છે ને મેં જ આ કરેલું છે એમ અહંકાર કરીને કર્મ કરેલા છે જે લોકોએ, એ બધા કરતા હોવાથી, એ કરતાઓને ભોગતા હોવાથી ફળ મળવાનું જ છે. જે હું કરું છું એમ મને જે કરતા છે, અહંકર્તા છે, અને જે કરતા બને છે તેને ભોગતા બનવું જ પડે છે. આ કાયદો છે કર્મનો. અને પછી એ કોસ્મિક લો એટલા બધા પરફેક્ટ છે કે ઇલેક્ટ્રિકના વાયરને તમે અડકો તો કરંટ લાગ્યા વગર રહે જ નહીં. એને માટે અર્જુન બી જવાબદાર નથી, અને પેલો કોસ્મિક કરંટ જે બધા યંત્રોમાંથી પસાર થયેલો છે એ બી જવાબદાર નથી. ઇટ ઇઝ ઓલ હેપનિંગ બિકોઝ ઓફ ધી કોસ્મિક લોઝ. ઇવન ભગવાને અહીંયા આગળ અર્જુનને કહ્યું તું કરતા નથી. ગયો વખતે આપણે બહુ જ ચર્ચા કરી કે કોઈ જ કરતા નથી. આપણા રિલેશનમાં જે આપણા રિલેટિવ્સ છે એ લોકો બી કરતા નથી. એ લોકોના બી પૂર્વજન્મના સંસ્કાર મુજબ એ લોકોનું જે યંત્ર છે તે પ્રોગ્રામ છે. એ લોકોનું બ્રેઇનનું પ્રોગ્રામિંગ થયેલું છે. એ લોકોના જીન્સ છે, એ લોકોનું કન્ડિશનિંગ છે. એક્ઝેક્ટલી બિકોઝ ઓફ દેટ પ્રીવિયસ કન્ડિશનિંગ દે આર એક્ટિંગ ઇન ધ સેમ ફેશન. એટલે ભગવાન ઇવન અર્જુનને બી કહે છે કે હું યુદ્ધ નહીં કરું એમ કરીને તું બેસી જશે તો પણ તારો ક્ષત્રિય ગુણધર્મ તારી અંદર એક્ટિવેટ થઈને તારી પાસે યુદ્ધ કરાવ્યા વગર છોડશે નહીં તને. અહંકારથી તમે કર્મ કરી બી શકો છો ને અહંકાર કરીને તમે હઠ બી પકડી શકો છો કે હું નહીં કરું, અને બંને કર્મ જ છે. અન્ડરસ્ટેન્ડ વેરી વેલ. અહંકાર કરીને હું આ કર્મ નહીં કરું તો બી એ કર્મ બની જાય છે. કર્મ શું અકર્મય, પછી અકર્મ શું કર્મય. જે અહંકારપૂર્વક હું યુદ્ધ નહીં કરું છું એ બી કર્મ જ છે એક પ્રકારનું. એમાં બી અહંકાર રહેલો છે. જ્યાં સુધી અહંકાર રહેલો છે ત્યાં સુધી અહંકારપૂર્વક કર્મ કરું તે બી કર્મ જ છે, અને અહંકારપૂર્વક કર્મ ન કરું તે બી કર્મ જ છે. ગેટ માય પોઈન્ટ? હી ઇઝ નોટ ફ્રી ફ્રોમ ધી અહંકાર ભાવમાંથી. બેમાંથી કોઈ ફ્રી નથી. ત્યાગ કરી દેનારો બી કર્મનો ત્યાગ કરી દે છે હવે ગાણપણથી. એવો સંન્યાસી બી જાણતો નથી કે એ ઇઝ નોટ પોસિબલ. તારી અંદરના સત્વ, તમસ, રજસ ગુણ, તને તું બ્રાહ્મણ ધર્મવાળો હશે તો તારી પાસે સંન્યાસી બનીને બી તારી પાસે ટીચિંગ કરાવશે. ઇફ યુ આર બોર્ન વિથ બ્રાહ્મણ ગુણધર્મ ઓફ અધ્યયન, અધ્યાપન, ટીચર એન્ડ ટીચિંગ, તો સંન્યાસી બનીને બી તું એ જ ધંધો કરવાનો છે. ચાતુર્માસમાં આવીને લોકોને ઉપદેશ કરવા જ બેસી જવાનો છે. તારા સાત્વિક ગુણ તારી પાસે કરાવશે જ, તારા ક્ષત્રિય ગુણ તારી પાસે યુદ્ધ કરાવશે જ. અહંકૃત ભાવ જેનો છે ત્યાં સુધી એ કરતા ભોગતા બી રહેવાનો જ છે ને એને ભોગવવું જ પડવાનું છે. એક્ઝેક્ટલી લાઈક પેલો ઇલેક્ટ્રિક કરંટથી
શોક લાગી જ જાય. ઇટ ઇઝ અ કોસ્મિક લો. કોઈને એમ થાય કે મારામાં અસ્તસિદ્ધિ આવીને બારીમાંથી હવે ઉડવા માંડું કરીને બારીમાંથી પગ મૂકે તો કોઈ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ એનો કાકો નથી થતો. I mean for 99.99% of people except a few siddhas. I am talking about the 7 અબજ દુનિયાના લોકોની વાત કરી રહેલો છું. એ 7 અબજ લોક મોટાભાગના જો બારીમાંથી એમ કે પેલું LSD લીધેલું હોય ને એમ કે હવે તો હું ઉડી શકું છું, LSD દવા લો તમે એવી કોઈ, તો એમ તમને હેલ્યુસિનેશન થાય કે મારામાં પાવર આવી ગયો, આઈ કેન લેવિટેટ, હલકો ફૂલ છું. બારીમાંથી ચાલવા માંડે તો પેલો ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ તો કાયદો જ છે, કાયદો તો એનું કામ કરવાનું જ છે. ઇટ વિલ નોટ કેર વેધર વોટ યુ બિલીવ. ગેટ માય પોઈન્ટ? જે કરતા છે તે ભોગતા છે, તેને ભોગવવાનું છે. અને જે આ ત્યાગી દે છે કરતા ભાવ, એ આ જે મેરીગો રાઉન્ડમાં છે તેમાંથી બહાર નીકળી જાય. બાકીના બધા મેરીગો રાઉન્ડમાં ફરજિયાત હેમસ્ટર વ્હીલ છે. એટલે સાયન્સ ઓફ રિલિજનમાં ગુરુજીએ આખો પ્રશ્ન બહુ ઊંડાણથી ઉઠાવેલો છે કે આપણે કોઈ પણ કર્મ શા માટે કરીએ છીએ. Why we do any karma at all? What is the motive? Then the motives are always two. We always want to avoid pain, and we always want to get pleasure out of the senses. This is the fundamental law of rag and dvesh. Sukhanushayi ragah, દુઃખાનું દ્વેષી દ્વેષ. જે દુઃખથી ભાગવા માંગે છે, સ્વાભાવિક જ. ઇન્દ્રિયાણી ઇન્દ્રિયાર્થે શું? રાગ દ્વેષો વ્યવસ્થિત. જ્ઞાની હોય કે અજ્ઞાની હોય, દરેક ઇન્દ્રિયોને પોતાના વિષયોમાં રાગ અને દ્વેષ હોય જ છે. કારણ કે નાનપણથી એણે જોયું છે કે અગ્નિને અડકે તો દાઝી જાય છે. એટલે નાનપણથી એની સ્પર્શેન્દ્રિય એને કહે છે કે અગ્નિથી દૂર રહેજે. એટલે કે અગ્નિથી હું દ્વેષ કરતા શીખી જાઉં છું. અને પંખાના શીતળ સ્પર્શ ચામડીને લાગે તો ગમે છે, એટલે ભાઈ પંખો ચાલુ કરને. પછી એસી આવે તો કે ભાઈ એસી ચાલુ કરને. એસીનું જ્ઞાન વધવા માંડ્યું. એ જ્ઞાનવાળો વાત પછી આવે છે, એટલે ભાઈ આગળ નહીં ચાલીએ આપણે. એટલે હું આપ સૌને સેલ્ફ પૃથક્કરણ, આત્મ પૃથક્કરણની સલાહ આપું છું. અને એના વગર તમે તમારા મૂળિયા સુધી નહીં હશે. પહેલું તો મેં જોયું કે આના જવાબ આપવાની કોશિશમાં પણ તમારા વ્યક્તિત્વનો વિકાસ કેવી રીતે કરી શકાય, પર્સનાલિટીનો. ઇવન 99% આમાંથી એમ વર્ક કરવાના છે. હાઉ ટુ ગો ઓન પરફેક્ટિંગ યોર બાહ્ય વ્યક્તિત્વને કેવી રીતે સુધારવું. યુ થિંક દેટ યોર સેલ્ફ ઇઝ યોર પર્સનાલિટી. ઇઝ ઇટ ટ્રુ? ઇઝ ઇટ ટ્રુ? હુ યુ આર? હુ આર યુ? આજનું જે સુવાક્ય ડાયરીનું છે તે શું કહે છે? છેલ્લા 3 દિવસથી ગુરુજી જ્ઞાનયોગની વાત કરી રહેલા છે. જો આ અધ્યાયના 12 શ્લોક સુધી કર્મયોગ આવી ગયો સાત્વિક ત્યાગમાં, અને 13 થી 17 ની અંદર જ્ઞાનયોગના શિખર પર આપણે ચાલી રહેલા છે. અને ભગવાનની દયાથી હમણાં ડાયરીમાં બી વિઝડમ પર જ ચાલી રહેલો છે. અને છેલ્લા 3 દિવસથી અદ્ભુત ગુરુજીના મેસેજો આવી રહેલા છે. જો 26 મે આવ્યું કે આ વિશ્વ, બ્રહ્માંડ, પ્રપંચ એ ઈશ્વરનું સ્વપ્ન છે, એવી પ્રેક્ટિસ કરો. આવ્યું કે નહીં? Have you practicing? Have you started practicing it? Then you will realize that your personality is a dream. This fellow is a dream drama. એના પાસપોર્ટમાં એના બધા કેરેક્ટર્સ છે. આ હિન્દુ છે, આટલા વર્ષનો થયો હવે આ માણસ, આ અનાવિલ બ્રાહ્મણ કે બ્રાહ્મણ છે, હિન્દુ રિલિજન પાડે છે, બધા લેબલ અંદર છે. ધેટ ઓલ. અને એ ધંધે ડાક્ટર છે. સો ધીઝ ઓલ કોન્સ્ટિટ્યુટ્સ એનું કેરેક્ટર, પર્સનાલિટી, વ્યક્તિત્વ બહારનું છે. એમાંય માય ધીઝ આ જે બહારનો મુખવટો પહેરેલો તે શું? વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વના વિકાસ માટે અમેરિકામાં જઈને ગુરુજીએ પ્રેક્ટિકલ વ્યવહારિક સલાહો આપેલી છે. અને તમારા વ્યક્તિત્વમાંથી દોષ દૂર કરવાના બી છે.
એટલે પોતાના ઉત્તમ શિષ્યોનામાં બધા દોષ એમણે દૂર બી કરેલા છે વ્યક્તિત્વમાંથી. પણ ગો ટુ ધ રૂટ, એન્ટાયર રૂટ ઓફ યોર બીઇંગ, હુ આર યુ. તો આના આગલા શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું કે 5 જાતના જે આ કર્મના કારણો છે એ બધા પ્રકૃતિના ક્ષેત્રથી બનેલા દેહની અંદર બની રહેલા છે. અધિષ્ઠાન એટલે દેહ, કર્તા એટલે અહંકાર, જીવ, જીવાત્મા કે જેને ઈગો છે, અસ્મિતા છે. અસ્મિતા સાથેનો જે પુરુષ છે અંદર સૂતેલો, પુરુષયતિ ઇતિ પુરુષ, એ પુરુષનો ક્ષર વિભાગ છે તે આ અધિષ્ઠાન છે. ક્ષર પુરુષ જે 15મા અધ્યાયનો ક્ષર પુરુષ છે તે આ અધિષ્ઠાન છે કે જે જાગૃત અવસ્થામાં અવેલેબલ છે. સ્વપ્નાવસ્થામાં એ અવેલેબલ નથી. એ સૂઈ જાય છે અને સૂક્ષ્મ જીવ આવીને ઉભો રહે છે, ત્યાં આગળ સૂક્ષ્મ દેહ આવીને ઉભો રહે છે. એ બી સ્વપ્ન જ છે. 6થા અધ્યાયના 4થા શ્લોકમાં ગુરુજીએ કહ્યું કે આ સ્થૂળ શરીર એ ઈશ્વરનું સ્થૂળ સ્વપ્ન છે. આ સ્વપ્ન શરીર એ સ્વપ્ન જ છે. એ તો સ્વપ્ન જ છે. સ્વપ્ન શરીર તો સ્વપ્ન જ છે, પણ સ્થૂળ શરીર બી સ્વપ્ન છે અને સ્થૂળ બ્રહ્માંડ બી સ્વપ્ન છે. સ્થૂળ હિરણ્ય ગર્ભ બી સ્વપ્ન જ છે અને વિરાટ બી સ્વપ્ન, હિરણ્ય ગર્ભ બી ને ઈશ્વર બી અલ્ટિમેટલી બ્રહ્મ સત્ય જગન મિથ્યા. બ્રહ્મ સત્ય જગન મિથ્યા. ધ પ્રાઇમરી independent existence is that of cosmic consciousness only. The only truth is Satchidananda, Brahma. That is the only final truth. That is the absolute truth. What is the absolute truth? સચ્ચિદાનંદ. તો પેલું જે સાયન્સ ઓફ રિલિજનમાં ગુરુજી આખી વાત માંડે છે એ એમનું પહેલું લેક્ચર હતું બોસ્ટનની પરિષદમાં, જેનું રેકોર્ડિંગ છે. 1920નું અમેરિકાની ધરતી પરનું જેમ વિવેકાનંદનું લેક્ચર મહત્વનું હતું તેમ આ શકવર્તી છે લેક્ચર. એ તમારા આત્માને ટટોલે છે કે વોટ યુ આર સિકિંગ. સચ્ચિદાનંદની શોધમાં છો તમે ન તો પ્લેઝરની શોધમાં છો, રાગ ઇન્દ્રિયથી મળતા પ્લેઝરના સુખમાં નથી, એ તો ઉલટા કાંટા બનીને આવે છે, અંદર પુરવાર કરે છે ગુરુજી. અને નથી દ્વેષની પાછળથી ભાગવાથી તમે એમાંથી છટકી શકતા. એટલે આ મેરીગો રાઉન્ડમાંથી છટકવું હોય તો સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માની પાછળ પડવું પડે, સચ્ચિદાનંદ આત્માની પાછળ. તો આ ક્ષર દેહ છે એની અંદર જે જીવાત્મા કરતા છે એ અક્ષર પુરુષ છે, એ જીવાત્મા છે. અને જે પેલો પરમાત્મા છે એ પુરુષોત્તમ છે, એ પરબ્રહ્મ છે, વિચ ઇઝ એબ્સોલ્યુટ કોન્શિયસનેસ બિયોન્ડ ટાઈમ એન્ડ સ્પેસ. પેલો જે જીવાત્મા છે તે બંધાયેલો છે, હું આટલું દેહ જ છું. તો આજનામાં ભગવાન ગુરુજી શું કહે છે કે યુ આર નોટ ધ બોડી. આજનો સંદેશો વાંચ્યો કોઈએ? વાંચવો જોઈએ હોય તો. મોબાઈલના બધાનામાં જ તો છે યાર, હશે જ ને, રોજ તો મોકલે છે બધા. એટલે એ આખો આત્મા અનાત્મા વિવેક છે આ 3 દિવસથી. 26મીએ કહ્યું કે આ બધું સ્વપ્ન છે એટલે આ અનાત્મા છે, અને આ 5 જે છે અધિષ્ઠાતા, કર્તા, કરણ, કર્મ, એ બધું ને બધું ક્ષેત્ર છે એટલે કે અનાત્મા છે, એટલે મિથ્યા છે, એટલે સ્વપ્નવત છે. આ જ વાતનો સાર થયો ને 26મીમાં. પછી કાલે એ જ વાત વિઝડમની આગળ ચાલી અને આજે છેલ્લે એમ કહે કે તમે આ શરીર નથી, પણ યુ આર ધી ડિવાઇન ઇટરનલ કરંટ ઓફ લાઈફ એન્ડ કોન્શિયસનેસ. વોટ આર યુ? ડિવાઇન ઇટરનલ કરંટ ઓફ લાઈફ એન્ડ કોન્શિયસનેસ. ધેટ ઇઝ વોટ યુ આર. તમે આત્મા છો, તમે સચ્ચિદાનંદ છો, તમે સર્વવ્યાપી ચૈતન્ય છો. This eternal current of life is all pervading. બ્રહ્માંડ વ્યાપી બ્રહ્મ ચૈતન્ય છે. See, this is the fundamental wisdom. 3 દિવસની વિઝડમ આપી રહેલા છે. That is what we are talking right now. Nothing new. જો ગુજરાતીમાં કેવું છે તે આપણે પહેલા વાંચી જઈએ, કારણ કે અહીંયા બધા ગુજરાતી બેઠેલા છે.
ઘન અને વાસ્તવિક લાગતી આ સૃષ્ટિ બ્રહ્માંડ ઈશ્વરના મનનો ભૌતિક સ્વરૂપમાં ઘનીભૂત થયેલ ખ્યાલ છે એવું યાદ રાખો. આમાં પેલું સ્વપ્નવાળી વાત ક્યાં ચાલી ગઈ? મેં ખોટી જગ્યાએ 27 જોવા. મે 27 તમારા સાચા વ્યક્તિત્વનો વિકાસ થવાની શરૂઆત ત્યારે થશે કે જ્યારે તમે ઊંડા અંતર્જ્ઞાન દ્વારા એવું અનુભવવા શક્તિમાન થશો કે તમે સ્થૂળ શરીર નથી, પરંતુ તમે જીવનનો શાશ્વત પ્રવાહ અને ચેતના છો. એટલે એનું ઇંગ્લિશ ગુરુજીનું વાંચીએ આપણે, કે જે હું જે બોલું છું તે છે. એટલે આ અનુવાદ થોડોક જુદી જાતનો થયેલો છે. Your true personality begin to develop when you are able by deep intuition to feel that you are not this solid body but are the divine eternal current of life and consciousness within the body. તમે આ ક્ષેત્ર નથી, તમે આ ક્ષેત્રથી બનેલું દેહ નથી, તમે જે આ કર્મના 5 કારણો મેં ગણાવ્યા, અધિષ્ઠાતા, કર્તા, કરણ, એ બધા જે 5 કારણ તે તમે નથી. એ અનાત્મા છે. દૈવ એ બી અનાત્મા છે, પણ તમે એના સાક્ષી ચૈતન્ય છો, તમે કુટસ્થ ચૈતન્ય છો, તમે ક્ષેત્રજ્ઞ છો. તમે આ બધા ચેન્જિંગ વિકારી તત્વો છે એના અવિકારી સાક્ષી છો કે નહીં? તમે તમારી અત્યાર સુધીની જિંદગી જુઓ, તમને ખ્યાલ આવશે કે તમારી અંદરનું એક તત્વ એવું છે કે જે હતું છે ને અત્યાર સુધી છે એમનું એમ જ. એ ન બદલાતા પડદા ઉપર જ આ જે પિક્ચર છે, બદલાતું પિક્ચર છે તે આવી શકે છે. તમે જ્યારે કોઈ પણ પિક્ચર જોવા જાઓ છો ત્યારે જે પડદો હોય છે એ બદલાતો નથી, માટે એના ઉપર બદલાતું પિક્ચર જોઈ શકાય છે. તમે જ્યારે ટીવીના પડદા ઉપર જુઓ છો ત્યારે ટીવીનો પડદો બદલાતો નથી, માટે એની ઉપર બદલાતા ચિત્રોને તમે જોઈ શકો છો. ચિત્રો છે એ બદલાય છે, વિકારી છે, ટેમ્પરરી છે, ટાઈમ સ્પેસથી બાઉન્ડ છે. પણ પડદો છે તે ટાઈમ સ્પેસથી બહાર છે. So you are that screen of consciousness on which this picture of movie is going on. This dream drama is going on the non-changing screen of consciousness. And you are that screen of non-changing consciousness, not the changing body. You will read again.